अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल प्रणाम दोस्तों। साडा अज का पिंड है ਚੱਕ नंबर 41 जिंदे सतियाणा या संतियाणा भी इन्हूं कहंदे। फौजी पिंड है जी। इस पिंड की आबादी 5000 है जी। काबिल कास्ट वोट जिहड़ा 2700 है। रकबा 34 नंबर पे है। इस पिंड के लागे लगते पिंड हैगे आ 40 जींबे, 273 मालगुंदियाँ, 74 ठीकरी आला, सरहाड़ा, यदा भी नंबर 74 ही आ। 272 जींबे गलालीपुर, 3839 डगोरा, ये पठाणा के पिंड सी जी। खूनी सरिहाड़ा, मज़ारा 272 जींबे, ते नहर तो पारली साइड ते झंग का एरिया शुरू हो जाता है। नसराणा, लक, बल्लुआणा, ये नेड़े लगते पिंड है जी। इस पिंड तो थाना ठीकरी वाला कोई 8 किलोमीटर दूर है। 2/3 राजपूत, 2/3 अवान और शाह और गैर काश्तकार इस पिंड विच रहिंदे ने। 5-7 घर गुजरां दे आ, एक घर अराइयां दा और एक जट बरादरी का घर है। राजपूत ज़्यादा हुशियारपुर तो आए आ, कुछ गुरदासपुर तो भी आए आ। 5 पिंडां दे राजपूत इस पिंड विच बैठे आ। मंझ बरादरी जिहड़ी वो ज़्यादा तादाद विच है। अवान भी जिला हुशियारपुर तो आए आ, शाह भी जिला हुशियारपुर तो ही आए आ। 3 नंबरदारियां एक राजपूत बरादरी कोल, 2 अवान बरादरी कोल है। इस पिंड का भाईचारा बहुत ज़्यादा आ। इस वक्त पाकिस्तान की टीम इस पिंड के 7 प्लेयर खेलते होंगे सी। डिग्री कॉलेज इस पिंड विच आ, बैंक इस पिंड विच आ, यूनियन कौंसल, हस्पताल, डाकखाना, स्कूल वो भी इस पिंड विच आ। गोजरा, अमीपुर, झंग, फैसलाबाद के लोग 1947 तो पहले इस पिंड पढ़न आते होंगे सी। एक सिख ने 5 किले जमीन दी सी, जिस विच खालसा हाई स्कूल बनाया सी। बाद विच उहदा नाम तब्दील करके मुस्लिम हाई स्कूल रख दिता गया। दसदे जाने जी कि 47 तो पहले इस पिंड विच 17 घर सिखां दे सी, 2 घर हिंदुआं दे सी। गरेवाल सिख सीगे जिहड़े कि हुण कनेडा विच सैटल ने। सोने की दुकान भी इस पिंड विच हुंदी सी। एक बस भी इस पिंडों शहर जाती हुंदी सीगी। एक घर दे कोल उस वक्त एक गड्डी भी सी जिहदे विच उन्हां दी बच्ची शहर पढ़ने जाती सी। दोस्तों अज की वीडियो आखिर तक जरूर देखियो। अगर तुसी भी अपने पिंड की वीडियो बनाना चाहते हैं तो साडे दिते हुए नंबर ते साडी टीम नाल राबता कर सकते हो जी। एक पिंड पंजाब दा चैनल की टीम अज पहुंची सी जी 41 जींबे, तहसील और जिला फैसलाबाद लैलपुर विच पैंदा पिंड जी। संतियाणा इहनूं कहंदे आ जी। सतियाणा भी कह लैंदे, संतियाणा भी कह लैंदे आ। ते ये पिंड दे विच जिहड़ा एक स्कूल है ना जी, हाई स्कूल, उस वक्त भी सीगा जदों 1947 की वंड होई सी, उस तो पहलां दा ही है। ये एक बड़ी तारीखी हैसीयत रखदा जी। इहदी बड़ी एक लंबी स्टोरी आ, वो असीं पुछांगे मास्टर खुशी मोहम्मद होणां कोलों, बजुर्गां कोलों, कि इत्थे किहड़े किहड़े सिखां दे जिहड़े नौजवान मुंडे वो पढ़ के गए आ, और आले दुआले जिहड़े पिंड सी जां शहरां विचों कित्थों कित्थों बच्चे इत्थे पढ़न आउंदे हुंदे स्टूडेंट, वो सारियां गल्लां बातां जिहड़ियां ना एक आपां तुहाडे रूबरू करनियां जी। जी मास्टर जी, ये स्कूल दे थोड़ा जिहा दस्सिओ, इहदा महल्ले वगू की है स्कूल दे बारे? एक ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ। अच्छा जी। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈ ਦੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 1904 ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਾਥ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 15-20 ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ BA ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ 20-20 ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ, 50-50 ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਕਤ। ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੱਝ ਹੋਰ ਲੈ ਦਿਓ, ਪੱਠੇ ਪਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ,
17-18 ਘਰ ਸੀਗੇ ਇਸ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬੜੀ ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਉਸ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਈ ਸੈਤੀ। ਮਾਈ ਸੈਤੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਈ ਸੀਗੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਲਾਲ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ? ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ। BA ਤੱਕ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਾਂਢੇ ਗਏ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ BA ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਲਜ BA ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਟੋਭਿਓਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੱਦੋ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੰਸੂ ਵੀ ਡੈਂਡ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਦੇਵੀ ਦਾਸੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਗਲਾਲੀਪੁਰ ਰਹੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਤਹਿਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟੋਭਾ, ਹਾਂਜੀ, ਦੇਵੀ ਦਾਸੋਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ 30 ਅਰਸ਼ਾਦ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ 30 ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝੰਗ ਚੋਂ, ਮੁੱਢ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ, ਪ੍ਰਜੋਕੀਆਂ ਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਮਿਸਾਲੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ, ਹੈ? ਬੜਾ ਮਿਸਾਲੀ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਤ ਦਾ ਲੁਹਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਮੀਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸੀ ਗਾਲਬਨ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 40 ਅਰਬ ਨਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 40 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। 40,000 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ 7 ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਸਾਮੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਮਨ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 41 ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੀ ਆਪ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਸੀਲ ਦਸੂਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਡਾ ਮਕੇਰੀਆਂ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਮੰਜ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ 1-2 ਘਰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ ਚੋਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਆ ਗੂੜੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਤਕਰੀਬਨ ਐ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਬਕਾਇਆ ਉੱਥੇ ਚਮਾਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਹਿਬਲ ਮੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਅੱਡਾ ਮਕੇਰੀਆਂ ਸੀ, ਥਾਣਾ ਵੀ ਮਕੇਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਆ, ਇਹ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਸਨ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਜੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਾਤੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨੀ ਅਫਸਰ ਟੈਪ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ, ਕੋਈ
ਕਰਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰੀ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੀਡ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਾ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਆ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਿਲਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਉਤਲੇ ਲੇਬਰ 'ਤੇ ਉਹ ਚਲ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ। ਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਰੱਬਾ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੱਟੀਆਂ ਦੀ ਬਾੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਸੀਮਾ ਤੇਰਾ ਆਬੂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਮੁਰੱਬਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਰੱਬਾ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। 11 ਮੁਰੱਬਾ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ 41 ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। 40 ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਗਲਾਲੀਪੁਰ ਹੋਇਆ, 41 ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬੜਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਭ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, 41 'ਚ, ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਐਡਾ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਗਏ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਅੱਛਾ, ਮਾਸਟਰ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ, ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਫਤਖਾਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਾਰਾ। ਆ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ? ਇਸੇ ਸਕੂਲੋਂ ਮਜ਼ਾਰਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾ ਇੱਥੋਂ 3-4 ਮੀਲਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ, ਚੌਧਰੀ ਤਾਲਬ ਜੱਟ, ਚੌਧਰੀ ਤਾਲਬ ਵੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਇਕਬਾਲ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜ਼ੀਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਣੇ, ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ 41  'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਬਸ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਇਮਤਿਹਾਨ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਗਾਲਬਰ ਵਜ਼ੀਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। S41 ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗਾਲਬਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾੜੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਕੀਤੀ ਹਾਸਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾੜੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ।